जिंदाबाद। آگے والوں کی کافی ہو گئی ہے اس لیے وہ تو بول رہے ہیں، ابھی پیچھے والوں کو کافی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا گرم کرنا پڑتا ہے نا اس کو، تو دھیرے دھیرے ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شمع رسالت کی پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت گھڑی جو ہے وہ بہت وقت دکھا رہی ہے. 12:30 آلریڈی ہو چکے ہیں، اور فجر روز پڑھو گے تو بات ہوگی نا کچھ. آج نواز شریف کی محفل ہے تو فجر پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو یہ پرابلم ہے ہمارا جس کو ہمیں سالو کرنا بہت ضروری ہے. ہم جلسوں کے عادی ہیں، رات بھر جاگنے کے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن نمازوں کی پابندی جس طرح سے ہونی چاہیے. امام حسین کا جلسہ کریں، ان کا پیغام تو یہ ہے کہ گردن پہ تلوار رکھی ہو، خنجر رکھا ہو، چھری رکھی ہو، خون بہہ رہا ہو، تب بھی سجدہ نہ چھوڑو. سبحان اللہ. اس کو کون دیکھے گا؟ اس پیغام کو کون سمجھے گا؟ آپ کا جذبہ، اس کی میں قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے کبھی؟ کہ بس نعرے لگاؤ گے، بس نعتیں سنو گے؟ یہ پیغام سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں، اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اوپر ایک چیز رکھی ہے. یہ اوپر ہے، یہ کیا ہے؟ دماغ، برین. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں مائنڈ. اینڈ دا مائنڈ از دا کنگ آف دا باڈی. دماغ جو ہے، مائنڈ جو ہے، ذہن جو ہے، یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. مائنڈ رولز اوور دا باڈی. کیا کبھی کبھی ایسا ہوا آپ کو لکھتے وقت آپ لکھنا کچھ چاہتے ہیں اور لکھ کچھ جاتے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا. کبھی جلدی میں ہوتے ہیں، آپ جلدی میں لکھنا چاہتے ہیں کچھ اور کچھ غلط لکھ جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے یہ تو میں نے غلط کر دیا، پھر اس کو کاٹتے ہیں. دین اگین یو اسٹارٹ رائٹنگ. وائی دس ہیپنس؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم سے زیادہ تیزی سے دماغ کام کرتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا پیر کسی جلتے ہوئے انگارے پہ پڑا ہو اور اس کے بعد آپ نے کچھ کیا ہو؟ کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی انگارے پہ قدم پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رہنے دیتے ہیں؟ جی فوراً ہٹاتے نا. اس وقت تو سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوتا. اگر یہ ہوگا کہ سوچیں گے کہ اب کیا کروں، دماغ کو میسج پہنچے گا، پھر دماغ حکم دے گا پیر سے کہ وہ ہٹ جائے، تب تک تو کام ہو گیا، جل جائے گا. تو اس سے بھی ایک کوئک چیز اللہ نے رکھی جس کو آج سائنس کہہ رہی کہ اٹ از کالڈ ریفلیکس ایکشن. نروز کے ذریعے سے ایک جال بچھا ہوا ہے پورے بدن میں، نروز کا، رگیں بچھی ہوئی ہیں، وائٹ کلر کی ہوتی ہیں وہ. اس نروس سسٹم کے ذریعے، نروز کے ذریعے سے ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. ایون بیفور دا مائنڈ تھنکس اینڈ یو ریئیکٹ. ایسا اگر پن چباؤ ہاتھ میں، ایسا ہوتا ہے، دیکھو کر کے، پن ہو گئی تو کانٹا لگ جائے فوراً جسٹ کوئکلی یو ریئیکٹ، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں آپ. تو کتنا امیزنگ ہے یہ قدرت کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس نے ہم جیسوں کو کتنا شعور دیا ہے، اور اس شعور کو پر کنٹرول کرنے والا ایک دماغ دیا ہے. تو آپ لکھنا چاہتے کچھ ہیں، لکھ کچھ جاتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ یور تھاٹس رن بیفور یور ہینڈ. تمہارے ہاتھ سے پہلے تمہارے خیالات چلتے ہیں. ہاتھ صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، سوچتا دماغ ہے، اور اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کا کام جو ہے، اس کو عمل میں لانے کا کام کون کرتا ہے؟ ہاتھ کرتا ہے. میں جانا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوا آپ کا کہ آپ کو ایک روزانہ آپ کا راستہ ہے آنے جانے کا، بائک پر جا رہے ہیں، گاڑی پر یا چلتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کچھ سوچ رہے ہیں، آپ جانا کہیں اور ہے، اور نکل جاتے ہیں اسی راستے پہ جس پہ روز جاتے ہیں. بعد میں خیال آتا ہے ارے آج تو یہاں نہیں جانا تھا، ادھر لیفٹ ٹرن لینا تھا مجھ کو. یس سر، نو ہوا کہ نہیں؟
भाई मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ऐसा हुआ है कि जाना कहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो रोज आपका रूटीन है, रोज का रास्ता, तो उसी पे आप निकल जाते हैं। फिर याद आता है कि नहीं आज तो यहां नहीं आता, यहां तो मुझे टर्न लेना था। ऐसा क्यों होता है? इस पर सोचो, बहुत कुछ समझोगे, फिर अल्लाह की कुदरत को पर गौर करोगे तो हर लम्हा तुम्हारी जबान से सुभान अल्लाह निकलेगा। सुभान अल्लाह। अभी तक तो नहीं निकला था ना कि आप टर्न ले लिए उसके बाद आपने सोचा, तो उस वक्त सुभान अल्लाह नहीं निकला था, इसलिए कि आपने इसको रिलेट नहीं किया कि अल्लाह की कुदरत है, कि अल्लाह ने दिमाग में एक प्रोग्राम बना दिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे होता है? एक प्रोग्राम आप सेट कर दें, उसके बाद वो काम करता रहेगा अपना। तो आपके दिमाग में प्रोग्राम सेट है कि ये मेरा रोज का रास्ता है, जब तक आप उसको टर्न नहीं देंगे वो वहीं चलेगा। आप इंटेंशनली टर्न देंगे तब वो टर्न होगा, नहीं तो नहीं टर्न होगा। दिमाग आपको उसी रास्ते पर गाइड करेगा जो प्रोग्राम आपने बना रखा है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। एक एग्जाम्पल था लिखने का, और ये मैं कुछ सोचकर नहीं आया था, बस अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में आ गए, तो मैं समझा रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। कुछ समझाना ये चाहता हूं कि द माइंड रूल्स ओवर द बॉडी। हमारा दिमाग हमारे ख्यालात को कंट्रोल करता है, हमारी फिक्र को कंट्रोल करता है, हमारी हरकत और सकनात को कंट्रोल करता है, हमारी राइटिंग को कंट्रोल करता है, हमारी सोच को कंट्रोल करता है। दिमाग जिस तरीके से आप प्रोग्राम करेंगे दिमाग में वैसे होगा। और अल्लाह ने उससे भी कुछ क्विक चीजें बना दी हैं, अगर वो न होती तो दिमाग में सोचने में जितना वक्त लगता है उसमें भी नुकसान हो जाता। और फिर एक प्रोग्राम है कि अल्लाह ने हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो प्रोग्राम आप कर लो, उस पर चलता रहेगा वो। ये इसीलिए जलसे होते हैं कि जो प्रोग्राम हर साल एक प्रोग्रामिंग आपको दी जा रही है, प्रोग्रामिंग, ताकि आप अपने दिमाग को सेट कर लें कि ये रास्ता सीधा मदीने जाएगा। फिर आप सोचें कि ना सोचें, आप उसी पे चलते रहें। ये प्रोग्रामिंग है, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समझाऊं। दूसरी चीज मैं आपको समझाऊं, अल्लाह वालों की सोचने में और हमारे में क्या फर्क है? कुछ तो फर्क है, यकीन बहुत बड़ा फर्क है। कुछ क्या? कंप्यूटर आप सब ऑपरेट करते हैं, मुझसे अच्छा करते होंगे, है ना? कौन सी वेबसाइट कहाँ ले जाती है मुझसे अच्छा आपको मालूम होगा। कौन सा प्रोग्राम क्या फंक्शन करता है मुझसे अच्छा आपको मालूम होगा। आई नो दैट। आप मुझसे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुझसे बेहतर कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं। मैं कभी क्लिक करके भूल जाता हूँ, लेकिन फिर वो बताते हैं कि नहीं सर यहाँ आपको ये करना है, इसलिए आप इसमें जाएंगे तो ये प्रोग्राम ओपन होगा। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यू नो दैट व्हाट इट इज, यू कैन गाइड मी इन दिस फील्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर में जो डेटा आता है वो कहां से आता है? कंप्यूटर के मेन बेसिक पार्ट्स आप जानते हैं ना जी? यस और नो? यस। हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अभी कॉफी हो गई, अब आपका बोलना काफी होना चाहिए। वो कंप्यूटर में मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पढ़ा आपने जी? यस। उसका मेन पार्ट क्या होता है? मदरबोर्ड हो कि फादरबोर्ड हो, लेकिन उस पूरे यूनिट को क्या कहते हैं? CPU। यस, दैट्स इट। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेफिनेटली वेरी गुड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें क्या क्या होता है? प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क होता है, रोम होता है, ALU होता है। नहीं पढ़ा? मेरे पास आओ, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ALU इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, वहां पर जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो उस पार्ट में होगा, कंप्यूटर के उस हिस्से में। रैम इज द मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज डिफरेंट मेमोरी। रोम ये भी मेमोरी है, लेकिन ये दूसरी मेमोरी है, ये दूसरी मेमोरी। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी आप देखो, इंसान ने जो भी बनाया है ना, वो कुदरत ही के निजाम को देख के उसके दिमाग में आया है। सुभान अल्लाह। हमारे दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। और इसी तरह हमारे दिमाग में एक अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जहां पे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। कंप्यूटर में वही होता है। बोलो ना, ये डेटा सारा वहां स्टोर होता है, और डेटा स्टोर करने के बाद जब आप उस फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं तो आपके स्क्रीन पर
آ جاتا ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں وی آر ایکسیسنگ دا ڈیٹا فرام دا سی پی یو. ہم